खुदावंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। अज दे मुबारक समय दे लई जो परमेश्वर ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच बख्श दिता, खुदावंद दा धन्नवाद आ। और मैं उम्मीद करदा कि अज दे समय दे विच इस मूवमेंट दे विच इस बंदगी दे समय च परमेश्वर तुहानू ते मैनू आशीष देगा। और मैं चाहुंदा आ वचन दे विच जाण तो पहलां असीं अपनी अखां नू बंद करिए, अपना ध्यान जिहड़ा आ प्रॉपर खुदावंद दे वल लगाइए, प्रॉपर रीति दे नाल पवित्र आत्मा जी दे हत्थां दे विच अपने रूह समझाण नूं दईए, तां जो परमेश्वर दा जो आत्मा आ साडीआं तुहाडीआं जिंदगियां दे उपर जुंबिश करे और तुहानू ते मैनू बहुतायत दे नाल बरकत दे सके। जो उन्हें प्लान तुहाडी मेरी जिंदगी दे विच रखिया आ उहनूं बखूबी पूरा कर सके। हालेलुया। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए और दुआ करदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र करदे हां इस बड़े ही आदरयोग समय दे लई जो साडी जिंदगी च बख्शिया। शुक्रगुजार हां मेरे खुदाबंद और प्रार्थना करदे हां अज दे दिन दे लई, पूरा दिन भर संभाल के रखण दे लई और शाम दे समय अपनी हजूरी दे विच आउण दा और अपने कदमां दे विच बैठण दा मौका दिता। प्रभु असीं दिल दी गहराई तो धन्नवाद करदे हां और प्रार्थना करदे हां मेरे प्यारे पिता जी कि हुण जद वेला पुज्जिआ आ वचन नूं सुणन दा, समझण दा और उहदे अनुसार चलण दा, मेरी प्रार्थना आ तुसीं साडे सारियां दी पवित्र आत्मा के द्वारा अगवाई करना मेरे परमेश्वर। सुनने वाले कान दिओ ते क्षमा करने वाला हिरदे दिओ मेरे प्रभु जी। अज दी इबादत साडे सारियां दे लई आशीष में होवे, बरकत दा कारण बने प्रभु जी और आत्मक तरक्की दा कारण बने मेरे खुदाबंद। शैतान दे जो अंग तुहाडे लोकां दी जिंदगियां च काम कर रहे उन्हां नूं रद्द कर दिंदे आ, नष्ट कर दिंदे आ प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल उहनूं वॉश आउट कर दिंदे आ मेरे प्रभु। तुहाडे लोग फ्री हो जाण मेरे परमेश्वर और तुहाडा पवित्र आत्मा अपने काम इन्हां जिंदगियां दे विच करे मेरे खुदाबंद। मेरी प्रार्थना कि तुहाडा पवित्र आत्मा मेरी जुबान दा जुम्मा लवे और तुहाडे लोगां दे नाल गलबात करे मेरे प्रभु। अज दे समय दे विच इस मोमेंट च अपने लोगां नूं बरकत दो प्रभु जी। धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई, प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे जिंदा नाम दे विच मैं एक बार फिर तो तुहानूं शांति भेजदा हां। खुदावंद तुहानूं बहुतायत दे नाल आशीष और बरकत देवे। उम्मीद करदा हां कि तुसीं बड़ी आस दे नाल अज दी इबादत नूं सुणन दे लई बैठे हो और अपने कीमती समय चों समा कढ के अज दी इबादत नूं सुणन दे लई, वचन दी प्यास नूं बुझाउण दे लई बैठे हो। और मेरा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह तुहाडी प्यास नूं बुझाए और तुहानूं इन्ना तृप्त करे कि तुहाडा प्याला उमड़दा चला जाए, डुलना शुरू हो जाए। यीशु मसीह दे नाम च बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र बाइबल कहंदा प्यासियां दी प्यास नूं बुझाउंदा, रजे होयां दी नहीं। जिन्हां नूं प्यास नहीं आ उन्हां दे वल दा ध्यान नहीं है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी प्यास जिहड़ी आ पवित्र आत्मा नूं प्राप्त करन दी, खुदावंद दे कोलों बरकत नूं प्राप्त करन दी, चंगियाई नूं प्राप्त करन दी, वो प्यास जिहड़ी आ खुदावंद नूं दिखाण दी जरूरत आ तां जो परमेश्वर तुहाडी प्यास नूं बुझाए और तुहानूं फिल करे, प्रॉपर रीति दे नाल फिल करे। बोलो हालेलुया। तुहानूं आज़ाद करे, तुहानूं फ्री करे, तुहानूं नरोया करे और तुहानूं चंगा करे। बोलो हालेलुया। और मैं वचन दे विच लैके जाण तो पहलां तुहाडे नाल गल्लां बातां करना चाहुंदा हां वचन दियां कि वचन जिहड़ा इंसान दी जिंदगी दे अंदर जदों आउंदा आ वो अंदरों ओनू फिर चेंज करदा है। वचन दे विच जाण तो पहलां तुहानूं वचन दी महत्वता दे बारे पता होना चाहिदा कि बाइबल दे विच जो शब्द तुहाडे मेरे लिए लिखे गए आ इन्हां दा मतलब की आ, महत्व की आ। अगर तुसीं विश्वास करदे आ कि ये तुहाडी ये जिंदगी आ तुहाडी, ये वचन तुहानूं छुड़ाउण वाला आ, ये वचन तुहानूं बरकत देण वाला आ, ये वचन तुहानूं परमेश्वर दे सन्मुख खड़ा करन वाला आ, ये वचन तुहानूं स्वर्ग तक पहुँचाउण वाला आ, ये वचन तुहानूं शैतान दीआं चालां नूं समझण वाला आ, समझना सिखाउण वाला आ और उहदी चालां दे उपर फतेह किद्दां प्राप्त करनी आ ये सिखाउण वाला आ और तुहानूं एक धार्मिक इंसान बनाउण वाला ये वचन आ। और ये वचन की बड़ी महत्वता, ये तुहानूं डिग्गण तो बचाउंदा आ, ये तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडे कदमां नूं ठोकर लगण तो बचाउंदा है। हालेलुया।
ਵਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਲ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ 2022 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਗਰੀਬੀ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? 2022 ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰਸ ਬਰਕਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਘੱਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮੁਹਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਸਖਤ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਲਣਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਕਾਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਉਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਵਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪਾਪ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲਾਨ ਰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਣੇ ਪਾਏ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹਦਾ 59 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 59 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਵਰਸ, ਉਹਦਾ 1 ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 59 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਔਰ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਵਰਡ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੇਸ਼ਾਂਤ ਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੌਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੈਨ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਔਰ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਜਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘਾਈ ਗਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਰੀ ਨਾ ਭੇਜਦੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਲੱਡ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਗਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 59 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸੁਣੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਈ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ, ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾ ਔਰ ਵੇਖ, ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭਈ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਆ ਕਿ ਮਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਝੁਕਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਊਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮਿਸਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿਸਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੀਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਪ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਪਲਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਚੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੈਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੁਕਾਏਗਾ ਔਰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਗਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚੋਂ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿੱਛ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੰਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਡਲਟ ਜੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਕਟਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਨ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਭਈ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ,
ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿੜਗਿੜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਝੁਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਬਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੁਕਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਔਰ 18 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਤਕਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਚੰਗਾ ਦੇਖਣਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਅਤ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਹਟਾ ਗਟਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਰਨੇਲੀਅਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੂਤ ਘੱਲਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਨ, ਤੇਰੇ ਦਸਵੰਤ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ 1000 ਪਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 100 ਪਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ 50 ਪਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ 2 ਦਮੜੀ ਪਾਈ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਰ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਜ਼ਿਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 17 ਔਰ 18 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਬਾਜੇ ਬਰਬਤ ਜਦੋਂ ਵੱਜੂਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੀਨ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਆ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹ ਆ ਜਾਂ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। शद्रक मेशक अबदनगो और दानियल और दाऊद और गिदौन और जिन्हां दे बारे भी तुसी देखो, समसून, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, जो सिचुएशनस इन्हां दे सामने आईयां वो तुहाडे सामने नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 17 ਔਰ 18 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਆ ਔਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਝਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟ ਆ, ਜਵਾਨ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਝਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਆਲਸਪਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮਿਸ਼ਕ ਅਬਦਗੋ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰੇ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੱਢੇਗਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ, ਇਸ ਗਲਤ ਸੋਚ ਚੋਂ, ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਆ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੀੜੀਆਂ ਸਣੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਣੇ, ਪੱਗਾਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਲ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੇਕ ਸੀਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਭੱਠੀ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ 3 ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਦਰਕ ਮਿਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਝੁਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮਿਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਝੁਲਸੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਜਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਧੂਏ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ
उन्नियां दे वल खुदा दा मूँह होया और खुदा उन्हां नूं फिर कनान देश तक लैके गया जिथों उन्हां नूं पहलां कढिया सीगा काल दे समय दे विच। हालेलूया। यीशु मसीह दे मूँह चों निकले शब्द आ कहंदा जिहड़ा उताहां दा आ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਉਤਾਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। मेरा परमेश्वर मैनू हर एक सिचुएशन तो छुड़ाउण दी ताकत रखदा। मेरा परमेश्वर हर तरह की सिचुएशन तो मैनू छुड़ाउण दी ताकत रखदा आ। ये तुहाडी प्रार्थना का एक हिस्सा होना चाहिए। ये तुहाडी प्रार्थना का एक शब्द होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मैनू हर पास्यों छुड़ाउण दी शक्ति रखदा, हर पास्यों मैनू छुड़ाउण दी ताकत रखदा आ। मेरा परमेश्वर मैनू चंगा करन दी ताकत रखदा। मेरा परमेश्वर मैनू कर्जे तो आज़ाद करन दी ताकत रखदा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छे लाइफ पार्टनर का इंतजाम करन दी ताकत रखदा। मेरा परमेश्वर डॉक्टरां दी रिपोर्टां नू रद्द करन दी शक्ति रखदा आ। मेरा परमेश्वर इंसानां दे मूँह बंद करन दी ताकत रखदा जो मेरी जिंदगी दे वरखिलाफ आ। बोलो आमीन। हालेलूया। मेरा परमेश्वर तुहानू बहुतायत दे नाल आशीष और बरकत देवे। अज दा वचन तुहाडीआं हड्डियां दे विच रच जावे। मैं परमेश्वर दा दास ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਕੀਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावन तुहानू बहुतायत दे नाल आशीष और बरकत देवे। सब तो जरूरी गल, तीन गल्लां दे वल असीं ध्यान देना आ कि परमेश्वर दा मूँह साडे वल होवे और जद असीं प्रार्थना करिए परमेश्वर कन्न झुकावे और जद असीं बैड सिचुएशन दे विच होइए ते परमेश्वर अपना सज्जा हथ वधावे तुहाडे लई। इन्हां तीन गल्लां दे वल ध्यान देना आ। कहते पाप दे करके तिन्ने गल्लां साडे लई बंद हो जांदियां। परमेश्वर अपना मूँह लको लैंदे आ और हथ तुहाडे वल नूं आउंदा नहीं आ और कन्न तुहाडे वल झुकाया नहीं जांदा। जदों पाप तुहाडे अंदर आ जांदा, जदों हनेरा तुहाडे अंदर आ जांदा, फिर दिखदा कुछ भी नहीं आ, दिखदा कुछ भी नहीं आ बंदे नूं। जदों हनेरा हो जांदा, तुसीं हुण लाइट्स बंद करो, हनेरे च तुहानूं कुछ भी नहीं दिखेगा। ना तुहानूं मैं दिखांगा ते ना तुसीं मैनूं देख सकदे, ना मैं तुहानूं देख सकदा। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫੇਸ, परमेश्वर दा हैंड और परमेश्वर दा, अगर तुसीं वचन नूं सुणदे आ तो मैं जवाब चाहुंदा हां तुहाडे कोलों, परमेश्वर दा ईयर कन, परमेश्वर दा कन तुहाडी वल होवे, परमेश्वर दा हथ तुहाडी वल होवे और परमेश्वर दा मूँह तुहाडी वल होवे। मैं कहा तुहानूं वो डिग्गिया नहीं रहण देगा, तुहानूं कदी कमज़ोर नहीं रहण देगा, तुहानूं कदी वो बीमार नहीं रहण देगा, तुहानूं कदी वो दुखी नहीं रहण देगा। तुसीं सदा आनंदित रहोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। बोलो आमीन। हालेलूया। क्योंकि वो साडे आनंद का स्रोत आ। कहंदा डुलदा होया तुहाडे पल्ले पाएगा। कहंदा दिओ ते तुहानूं दिता जाएगा। समा दिओ खुदाबंद नूं, पवित्रता दिओ खुदाबंद नूं, ईमानदारी दिओ खुदाबंद नूं, तुहाडे पल्ले पाएगा डुलदा होया। कहंदा इन्नी तुहानूं बरकत देगा तुहाडा परमेश्वर कि तुहाडे कोलों रखण नूं थां ना होवेगा। बोलो हालेलूया। उम्मीद करते हैं कि अज का वचन तुहाडीआं हड्डियां दे विच रच गया और तुसीं ब्लैस कीते गए हैं यीशु मसीह दे नाम दे विच। बोलो आमीन। हालेलूया। और खुदावंद तुहानूं आशीष और बरकत देवे। और अगर तुहाडा प्रार्थना निवेदन है तो तुसीं अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं चर्च के ईमेल एड्रैस ते और फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। तुसीं जिथे भी अज की मीटिंग नूं देख रहे हैं, सुनते पे हैं, जद भी तुहाडे तक पहुँचदी आ अज का प्रचार, अज की वर्शिप, अज की मीटिंग। और परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे और तुसीं अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। तुहाडे लई प्रार्थना की जाएगी और तुसीं आज़ाद किए जाओगे और तुसीं फिर बोल सकते हैं
ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਝੁਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੋ। ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਲਾਲ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 4th ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ ਔਰ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਬਲ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਬਲ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਾਪ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ।